ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ MSW ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਨੰਬਰ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 8। आओ स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। अज का फस्ट क्वेश्चन है जी, देखो वीडियो स्टार्ट करने तो पहले दस दी कि जो बच्चे अपने नाल मास्टरकेट की तैयारी कर रहे हैं बी एड तो बाद, तो उस तो बाद जो बच्चे MA करन तो बाद पंजाबी दी UGC नैट की तैयारी कर रहे हैं पंजाबी वास्ते, ये वीडियो ज़्यादातर उन्होंने वास्ते ने जो किसी होर पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने वास्ते पंजाबी बैनीफिट वो भी इन्होंने देख सकते हैं। पर उम्मीद है कि तुहानूं सब नूं पसंद आ रही है। इहदा फस्ट क्वेश्चन है जी, देखो पंजाबी साहित्य इतिहास दियां लोक रूढ़ियां दा करता है। पंजाबी साहित्य इतिहास दे विचों क्वेश्चन है, देखो ये जो पंजाबी साहित्य इतिहास दियां लोक रूढ़ियां ने उन्हां दा करता कौन है? वंजारा वेदी, करनैल सिंह थिंद, प्रिंसीपल तेजा सिंह या महेंद्र सिंह रंधावा। उम्मीद है कि तुसीं सिलेबस पढ़िया होवेगा, क्योंकि ज़्यादा थोड़े टफ क्वेश्चन होंदे ने जो लोक रूढ़ियां लोक साहित्य दे विचों आउंदे नेगे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जी अपना वो नंबर 2 करनैल सिंह थिंद। करनैल सिंह थिंद है जो उन्होंने पंजाबी साहित्य का इतिहास लोक रूढ़ियाँ बुक है ये जो लिखी है। नैक्सट जगतार नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया। जगतार जे वो राइटर ने जिन्होंने पंजाबी दे विच जिहड़ियां बहुत सारी कवितावां की रचना की हैगी। आई थिंक जिहड़ा MA सॉरी BA सैकेंड का सिलेबस आ ना, वो जी एक बुक है वो काफ़ी जड़ियाँ कवितावां पढ़ने को मिलदियां नेगियां। जगतार नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिले किस रचना के उपर? जुगनू, दीवा ते दरिया, दूजी दुध पत्थरी, लहू दे नक्शे, शीशे का जंगल। देखो ये चार रचनावां ने, थोड़ा आप ही गैस लगा के देखा करो कि इन्हां दे विच जिहड़े जगतार है कवि होएगा उन्होंने किस रचना वास्ते साहित्य अकैडमी वालों अवार्ड मिले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जी वो नंबर 1 जुगनू, दीवा ते दरिया। हुण देखो थोड़ा आप डीप पढ़ते हैं बारी। जुगनू, दीवा ते दरिया जिहड़े डॉक्टर जगतार की रचना है, ये पंजाबी गज़लों की किताब है। पंजाबी गज़ल तुम तो समझते हो, पंजाबी गज़लों की एक बुक हैगी ये। इस किताब लई उन्होंने जिहड़ी 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी साहित्य अकादमी वालों जिहड़ा सीगा पुरस्कार प्राप्त होया सी 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ किताब वास्ते? जुगनू, दीवा ते दरिया वास्ते। जगतार ने पूर्वी पंजाब ते लਹਿੰਦੇ पंजाब की कविता नूं जोड़न दा आपस दे विच की कीता, एक पुल दा काम कीता इन्हां दोनां दे विच। थोड़ा ध्यान नाल सुणो इस गल नूं। जो डॉक्टर जगतार होया ना पंजाबी का कवि, इन्हां ने जिहड़े पूर्वी पंजाब है ते लਹਿੰਦਾ पंजाब, इन्हां दोनों पंजाब दी जिहड़ी कवितावां ने उन्होंने आपस दे विच जोड़न वास्ते किस चीज़ का काम किया? एक पुल का काम किया। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन हरिंदर महबूब नूं किस ते साहित्यक अकादमी पुरस्कार मिलिया? हरिंदर महबूब एक जिहड़ा कवि होएगा उन्होंने किहड़ी रचना के उपर अवार्ड मिलिया साहित्यक अकादमी वालों? तकरीबन जिहड़े सारे राइटर होए ने उन्होंने साहित्यक अकादमी वालों पुरस्कार प्राप्त होए ने, पर कुछ अजिहे है जिन्होंने अजे तक नहीं मिले जो जिन्होंने इच्छा ही नहीं की हैगी, सोचे ही नहीं कभी भी सानू मिले। ये उन्होंने बारे भी आप अगे पढ़ांगे है ने अपने को। झना दी रात, बनवै राग, प्यारे दा देश या इलाही नदर दे पैंडे। पढ़िया होवेगा तुसी हरिंदर सिंह महबूब बारे। इसका जो राइट आंसर है जी वो नंबर 1 झना दी रात। झना दी रात। देखो थोड़ा आप डीप पढ़ते हैं बारे। हरिंदर सिंह महबूब नूं अपनी किताब झना दी रात लई साहित्य अकादमी वालों जिहड़ा पुरस्कार प्राप्त होया। झना दी रात लई इन्हां नूं साहित्य अकादमी वालों पुरस्कार प्राप्त होया। हुण देखो उन्होंने की कीता सी, जिहड़े श्री गुरु नानक देव सी ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उपर एक महाकाव्य की रचना स्टार्ट की सीगी, पर जिहड़े कुछ हालात अजिहे हो गए जिहड़ी ये रचना सी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ये एक अजिहे राइटर होए ने जिन्हां दी इस रचना के विच या महाकाव्य की जिहड़ी रचना कर रहे सी इस दे विच की हो गया, इन्होंने कैंसर की बीमारी हो गई सी जिस दे कारण इन्हां दी डैथ हो गई सी, ते जिहड़ी ये महाकाव्य पूरा नहीं हो चुकिया सी। ठीक है जी। नैक्सट
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਬੀ, ਬਣ ਕਪਾਸੀ, ਖਾੜੀ ਜਾਂ ਵਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਪੱਬੀ। ਪੱਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਵਿੱਤਰੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ 1 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 109 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨੀ, ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਏ ਨਾ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ? ਜਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਜਪੂ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਵਾਰਿਸ ਕਾਲ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ, ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕਬਲ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 113 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਮੁਕਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਕਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸੀਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ? ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 4 ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਛਲਦਾ, ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਛਲਦਾ, ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਬਣਾਵਟ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 4 ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੀ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 1960 ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਗਈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜੋ ਬਿਰਖ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨਾਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਗਮ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਖਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਗਮ ਖਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਪਾਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੀ? ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ? ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ 9 ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।